معزز سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ آج کے جمعہ میں میرا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا قتل۔ اس سے پہلے آپ نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے 2 نشانیوں کو سنا۔ پہلی نشانی تھی دھواں کا ظاہر ہونا اور دوسری نشانی تھی دجال کا خروج۔ ان دونوں نشانیوں کو میں آپ کے سامنے جہاں تک ممکن ہو سکا تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج کے جمعہ میں قیامت کی بڑی نشانیوں میں تیسری نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یقیناً یہ بات مبنی پر حق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ اس دنیا کے اندر آئیں گے اور آنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا یہ طے ہے۔ آج دنیا کے 3 بڑے بڑے مذہب، مسلمان، یہودی، عیسائی، یہ 3 بڑے بڑے مذہب ہیں اور تینوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے۔ مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے، یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے اور ہمارے دین پر آئیں گے، نبی کی شریعت پر آ کے زندگی کا گزر بسر کریں گے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے دین پر آئیں گے، اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے ہم جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے اور پوری دنیا کے اندر ہم حکومت کریں گے۔ تو تینوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مسیح 2 ہیں۔ ایک مسیح ہے مسیح ابن مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور دوسرا مسیح ہے مسیح دجال۔ دونوں کو مسیح کہا گیا، 2 مسیح ہے، ایک مسیح سچا مسیح ہے، ایک مسیح جھوٹا مسیح ہے، اور سچا مسیح جھوٹے مسیح کو قتل کرے گا۔ مسیح کیوں کہا گیا؟ مسیح یہ مسح سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ پوری زمین کے اندر چکر لگانے والا، پوری زمین میں مسیح فی الارض، پوری زمین میں سیاحت کرنے والا، پوری زمین میں چکر کاٹنے والا، کیونکہ دجال آئے گا تو وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا، ہر جگہ جائے گا دنیا کی سوائے مکہ، مدینہ اور مسجد اقصیٰ کے، یہ 3 جگہ نہیں جا پائے گا، باقی ہر جگہ وہ جائے گا، اسی لیے مسیح کہا گیا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ دجال کا ایک آنکھ جو ہوگا وہ کانا ہوگا اور وہ پوری طرح سے وہ آنکھ ملی ہوئی ہوگی، اس لیے بھی اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح کا معنی ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بچے جنم لیتے، مادر ذات یعنی اندھا بچہ جب پیدا ہوتا جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھ پہ آنکھ پھیر دیتے، اس بچے کی روشنی آ جاتی، اس کی آنکھوں میں بینائی آ جاتی اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، کوڑ کا بیمار، تو کوڑ کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے جسم پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت بڑا معجزہ دے کر کے رکھا تھا کہ وہ زندوں کو، وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے تھے۔ اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ
معجزہ کیا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسے زمانے میں بھیجا تھا کہ اس زمانے میں جادوگروں کا بہت زیادہ چرچا تھا. بہت بڑے بڑے جادوگر اس زمانے میں آتے تھے اور بڑی بڑی جادوگر کیا کرتے تھے. چنانچہ فرعون کے دربار میں جب بڑے بڑے جادوگر آئے اور انہوں نے بڑے بڑے سانپ بنا ڈالے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تم ذرا تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے جو لاٹھی ہے اسے پھینک دے. موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینکا تو اس سے بھی بڑا یہ سانپ بن گیا. تمام سانپوں کو نگل لیا. تب ان جادوگروں نے اقرار کیا کہ موسیٰ کوئی جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری ادب اور فصاحت و بلاغت کا بہت زیادہ چرچا تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا کلام بھیجا, ایک ایسا قرآن بھیجا جو فصاحت و بلاغت سے بھرپور تھا اور اتنے بڑے فصیح ہو کر کے اتنے بڑے وہ شعر و شاعری میں ماہر ہونے کے باوجود قرآن جیسی ایک آیت کو بھی وہ نہیں بنا سکے. قرآن بھی عربی میں تھا اور ان کی بھاشا بھی عربی تھی اور وہ لوگ شعر و شاعری میں ادب میں بہت زیادہ ماہر تھے فصاحت و بلاغت میں, لیکن قرآن جیسی ایک آیت کو بھی انہوں نے نہیں بنایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا تو ان کے دور میں جو تھا ان کے دور میں بڑے بڑے ڈاکٹر تھے, بڑے بڑے اطباء تھے, بڑے بڑے حکیم تھے اور بڑی بڑی علاج بھی وہ کیا کرتے تھے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دے کر کے بھیجا کہ وہ ایسی بیماری کا علاج کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر زندگی میں کبھی بھی وہ کام نہیں کر پاتے. چنانچہ جو بچہ اندھا پیدا ہوتا ہے جس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہوتی ہے, ڈاکٹر کی مجال نہیں کہ ان کی آنکھوں میں روشنی وہ پیدا کر دے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیر دیتے جس کی وجہ سے ان کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی. اور کی بیماری ان کے جسم کے اندر ہاتھ پھیر دیتے ٹھیک ہو جاتی. عیسیٰ علیہ السلام چڑیوں کی طرح مٹی کا ایک چڑیا بناتے اور اس میں پھونک دیتے, وہ چڑیا زندہ ہو جاتی اور وہ چڑیا اڑنے لگتی تھی. یہ اللہ رب العالمین کا حکم سے ہوتا تھا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا معجزہ تھا. تو مسیح دو ہیں, ایک سچا مسیح ہے اور ایک جھوٹا مسیح ہے. سچا مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور جھوٹا مسیح دجال ہے. دجال بھی وہ زندوں کو مردہ کرتا ہے. چنانچہ آپ نے اس سے پہلے فتنہ دجال کا جو موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, دجال نے ایک آدمی کو مار دیا اور مارنے کے بعد پھر دوبارہ اسے زندہ بھی کر دیا. اللہ نے اسے بھی یہ پاور دے کر کے رکھا ہے, مگر اللہ نے اتنا پاور نہیں دیا ہے کہ وہ دوبارہ پھر مارے اور دوبارہ زندہ کرے. ایک ہی مرتبہ اسے مارنے کے اور زندہ کرنے کے اللہ نے اسے پاور دیا. تو مسیح دو ہے. تو ہر لوگوں کا, عیسائیوں کا بھی, مسلمانوں کا بھی, یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مسیح آئیں گے اور ہر ایک کا کہنا ہے کہ ہم حق پر ہیں, ہم ہی سچے دین پر ہیں. چنانچہ عیسائی تو پہلے سے ہی شروع سے ہی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں آپس میں. عیسائی اور یہودیوں کا پہلے سے ہی اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جو ہے وہ حق پر نہیں ہے, حق پر تو ہم ہیں. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. اور یہ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, یہودی حق پر نہیں ہے. حالانکہ اس وقت دونوں ہی حق پر نہیں ہیں. جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آ گئے تو اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. تو آخری نبی کے آنے کے بعد کوئی بھی چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو, جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی نہیں مان لیتا, جب تک نبی کی شریعت کو وہ تسلیم نہیں کر لیتا, تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, حق پر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتا, اگر موسیٰ بھی آ جائے تو موسیٰ بھی میری شریعت کے
आगे हो जाएगा और मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरी ही शरीयत पर चलेगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आखिरी ज़माने में, अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो ईसा अपनी शरीयत लेके नहीं आएगा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम भी मेरी शरीयत पर चलेंगे। तो यहूदी जिस नबी को फॉलो करते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम, ईसाई जिस नबी को फॉलो करते हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो जब इनके नबियों का ये हाल है, अगर वो भी आ जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे उन्हें भी चलना पड़ेगा। तो फिर और दुनिया में कौन हो सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चले बगैर वो हक पे हो सकता है। इसीलिए हक पर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह की नबी की शरीयत पर चलने वाले हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुसलमानों का अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और ईसाइयों का अकीदा है कि आएंगे, और यहूदियों का अकीदा है कि मसीह आएंगे। क्योंकि उनकी किताब में है, तौरात में उन्होंने पढ़ा है कि मसीह आएंगे। और जब यहया अलैहिस्सलाम जब आए थे तब उन्होंने यहूदियों ने पूछा था कि आप मसीह हैं? तो यहया ने कहा नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ। तो मसीह के इंतजार में वो भी थे, लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए उनके पास, जब मसीह आए उनके पास, तो उन लोगों ने मसीह का इनकार कर दिया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना और उनको कत्ल करने के लिए वो तैयार हो गए। कत्ल करने की उन्होंने योजना बनाई, प्लान बनाया कि ये मसीह नहीं है, इसे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे उस वक्त शाम के अंदर रूम के कब्जा में था, रूम के कब्जा में वो शाम था, और शाम के अंदर जो बादशाह था वो एक काफिर बादशाह था। यहूदियों ने उस काफिर बादशाह के कान जाकर के भर दी ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। ये ईसा जो है ये बगैर बात का है, ये ईसा जो है ये फसादी है, नाउज़ुबिल्लाह। ये ईसा जो है ये है वो तरह की बातें उनके कान के अंदर डाल दी, जिसकी वजह से बादशाह ने उनके कत्ल का हुक्म दिया। जब उनके कत्ल का हुक्म हो गया, इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया, मालूम हो गया कि साजिश बन गई है, लोग मुझे कत्ल करेंगे। अपने हवारियों से कहा, सिर्फ 11 या 13 हवारी उनके पास थे, सिर्फ 11 या 13 हवारी उनके पास थे। वो बैठे हुए थे, कहा कि लोगों तुम में से कौन है जो मेरी जगह कत्ल होने के लिए तैयार है? कौन है जो मेरी जगह कत्ल होने के लिए तैयार है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझ जैसा उसकी शक्ल सूरत को बना देगा, उसको मेरा हम शक्ल बना देगा। यहूदी आएंगे और वो मुझे ईसा समझ करके उसे कत्ल कर देगा। तो कौन है जो मेरा हम शक्ल इख्तियार करना चाहता है? अल्लाह उसे मेरा हम शक्ल बना देगा। कौन है जो मेरी जगह कत्ल होने के लिए तैयार है? कुरान के उस मजमा में सिर्फ 11 या 13 उनके ऊपर ईमान लाने वाले एक नौजवान ने कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं आपकी जगह कत्ल होने के लिए तैयार हूँ। कुरान के उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। फिर यहूदी आए और यहूदियों ने देखा उस नौजवान को, उन्होंने समझा ईसा यही है। फिर उन्होंने उसे पकड़ करके ले गया और ले जाने के बाद उसे सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, उसको कत्ल कर दिया। यहूदियों का भी आपस में इख्तिलाफ है, कत्ल तो कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन बहुत सारे यहूदियों की एक जमात ने कहा हमने ईसा को कत्ल कर दिया, ईसा को हमने मार दिया, कत्ल कर दिया, सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन यहूदियों की एक जमात इत्मीनान नहीं थी, उन्हें अंदाजा हो गया कि हमने ईसा को नहीं मारा, क्योंकि शक्ल तो ईसा जैसा है मगर उसके हाथ कुछ और लग रहे हैं, उनका जिस्म और कुछ है, उनके पैर कुछ और हैं। तो उनको अंदाजा हो गया कि हमने ईसा को नहीं मारा, लेकिन यहूदियों की एक जमात ने कहा हमने उसे मार दिया। और एक बाद लोगों ने कहा उन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाते हुए भी देखा था, इसलिए उन्होंने कहा कि ईसा को हमने कत्ल नहीं किया। और बाद लोगों ने कहा ये इख्तिलाफ जो है ईसाइयों के अंदर है, बहरहाल इख्तिलाफ जिसके अंदर भी हो, लेकिन मुसलमानों के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा फिर आएंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा उठा दिया है, दोबारा आएंगे दुनिया के अंदर और वो आके दज्जाल को कत्ल करेंगे। कुरान चाहिए देखते हदीस सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब
के अंदर। और ईसा आने के बाद वो सलीब को तोड़ देगा। ये सलीब क्या है? वो ईसाइयों की पहचान आपने देखा है। सलीब कहा कि सबसे पहले आके वो सलीब को तोड़ेंगे, उसके बाद वो खिंजीर को कत्ल करेंगे। ये खिंजीर जिसे हम सूअर कहते हैं, ये सूअर को, खिंजीर को, इस नाबाद को ये कत्ल कर देंगे। उसके बाद जिजिया टैक्स जो लिया जाता है, जिजिया और टैक्स, ये सारे के सारे चीजों को खत्म कर देंगे। फिर वो एक आखिर हुक्मरान बन करके आएंगे। दूसरी हदीस में है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का जब नज़ूल होगा दमिश्क की जामे मस्जिद में उनका नज़ूल होगा। मशरिक के जानिब पूरब साइड का जो मीनार होगा, सफेद मीनार के सामने ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। और जब उनका नज़ूल होगा तो उस वक्त ऐसे लग रहे होंगे जैसे वो नहाए हुए हैं। ऐसा लग रहा होगा जैसे उनके सर से पानी टपक रहा है। हालांकि उनका सर गीला नहीं होगा, उनका सर सूखा होगा। जब वो सर झुकाने के नीचे करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके सर से मोती टपक रहा हो। हालांकि उनका सर गीला नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरह लगेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम का सर गीला है और उनके जो सर में पानी जैसा नजर आएगा। और जब सर झुकाएंगे तो मोती की तरह। ईसा अलैहिस्सलाम आने के बाद आपने इससे पहले सुना कि दज्जाल के बड़े बड़े फितनों को देखकर बहुत सारे मुसलमान जंगलों की तरफ भाग जाएंगे, पहाड़ों की तरफ भाग जाएंगे। और दज्जाल वहां जाकर के उनका मुहासरा कर लेगा। वहां वो घेरे में रहेंगे, पहाड़ों के ऊपर, जंगलों के ऊपर। ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकार करके कहेंगे, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस बदतमीज झूठे दज्जाल के खिलाफ मुकाबले के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते हो? तुम इसके मुकाबले के लिए तैयार क्यों नहीं होते हो? इस मक्कार और बदतमीज झूठे दज्जाल के खिलाफ मुकाबला क्यों नहीं करते हो? वो लोग इस आवाज को सुनेंगे, पहले तो वो समझेंगे कि शायद ये किसी जिन की आवाज है, कोई जिन हमें पुकार करके कह रहा है। लेकिन फिर वो दोबारा आकर के देखेंगे तो ठीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। फरिश्तों के दो साइड में दो फरिश्ते होंगे, दो फरिश्तों के सहारे में वो आसमान से उतरेंगे। ठीक फजर का वक्त होगा और फजर की जमात के लिए इकामत कही जा रही होगी, इकामत हो रही होगी। उसी वक्त वो आएंगे। जब लोग देखेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को देख करके वो पहचान लेंगे, कहेंगे आइए या नबी अल्लाह के नबी आइए और आकर के इमामत कीजिए। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत को ये एजाज दिया है कि तुम में से ही कोई आदमी इमामत करे, मैं इमामत नहीं करता। इस उम्मत का ये एजाज है, अल्लाह ने उसको एजाज दिया है कि इसी उम्मत का कोई आदमी आगे बढ़े और इमामत करे, मैं इमामत नहीं करता। फिर उसके बाद वो हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो आगे बढ़ेंगे, इमामत करेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, फजर की नमाज हो जाएगी, लश्कर कसी की जाएगी। आइए अल्लाह के नबी आइए, आप क़यादत कीजिए लश्कर की, आप लश्कर का अमीर बनिए। कहेंगे नहीं कि तुम्हारी इसी उम्मत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का ही कोई आदमी अमीर बनेगा, वही क़यादत करेगा। मैं तो सिर्फ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम लश्कर के साथ जाएंगे और वो जो लोग होंगे यहूदियों को, अल्लाह के नाफरमानों को, वो एक एक करके पकड़ करके कत्ल करेंगे। यहाँ तक के एक यहूदी होगा वो दरख्तों के पीछे जाकर के छुपेगा, पहाड़ों के पत्थरों के पीछे जाके छुपेगा। ये दरख्त पुकार करके कहेगा, अल्लाह ताला बोलने की सलाहियत दे देगा पत्थरों को, दरख्तों को। ये दरख्त पुकार के कहेगा कि आइए आओ मुसलमान आओ, यहाँ एक अल्लाह का नाफरमान बंदा छुपा हुआ है, ये अल्लाह का दुश्मन यहाँ छुपा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे आइए अल्लाह के नबी, यहाँ एक यहूदी छुपा हुआ है। ये पत्थर भी कहेगा, ये दरख्त भी गवाही नहीं है मेरे पीछे छुपा हुआ है। चुनांचे एक एक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़ के कत्ल करेंगे, मुसलमानों को पकड़ करके कत्ल करेंगे। फिर दज्जाल देखेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, फिलिस्तीन की सरजमीन होगी, दरवाजा होगा फिलिस्तीन का दरवाजा होगा, बाबे लुद इसका नाम है। फिलिस्तीन का जो मेन गेट है, बड़ा दरवाजा है जिसका नाम बाबे लुद है, उसी जगह पे दज्जाल रहेगा। और ईसा अलैहिस्सलाम को जब देखेगा वो तो ऐसे पिघलेगा, ऐसे पिघलेगा। नबी ने फरमाया जैसे नमक पानी में पिघलता है, सिर्फ देखेगा ईसा अलैहिस्सलाम को तो पिघलना शुरू हो जाएगा। और ईसा
अलैहिस्सलाम की सांस में अल्लाह ने वो तासीर दी थी कि सांस में तासीर होगी कि जहां तक नजर आएगा वहां तक उनके सांस के असर से ही, उनके हवा से ही लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जहां तक उनको नजर आएगा, जहां तक वहां तक लोग मर जाएंगे। चुनांचे दज्जाल देखिएगा, ये नमक की तरह आपकी घटना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, फिर उसके बाद अगर अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम अगर उसे कत्ल ना भी करते, फिर भी वो पिघल के मर जाता, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ेंगे और कत्ल करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें कत्ल करने के लिए भेजा था। दज्जाल का खात्मा हो जाएगा, उसका कत्ल हो जाएगा। फिर दुनिया के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर इंसान कायम करेंगे, 40 साल तक जिंदा रहेंगे। हम इन 40 सालों के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे इंशाअल्लाह। फिर मैं आपको इस